بلیٹن میں خوش آمدید ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے بات کریں ملک میں اندرون ملک جاری بارشوں اور سیلابی رویلے کی تند و تیز موجوں نے جہاں نظام زندگی کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے، وہیں زمینی راستے کٹنے سے قومی شاہراہوں پر سینکڑوں کار کیریئر پھنس گئے ہیں، جس کے باعث قیمتی گاڑیوں کی ترسیل بھی عارضی طور پر رک گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، ہر طرف پانی ہی پانی۔ خوفناک سیلابی صورتحال نے جہاں تباہی مچا دی ہے تو وہیں اشیاء ضروریات کی سپلائی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ کار کیریئر کو بھی بریک لگا دیے ہیں، جس کے باعث اندرون ملک قیمتی گاڑیوں کی ترسیل رک گئی ہے۔ سندھ سمیت مختلف قومی شاہراہوں پر کم و بیش 100 کار کیریئر پھنسے ہوئے ہیں۔ تقریباً 100 کے لگ بھگ کار کیریئر کراچی سے لوڈ ہو کر اپ کنٹری کے لیے گئے تھے، وہ تاحال اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے۔ آج چھٹا 7واں دن ہے، مختلف سڑکوں کے اوپر وہ کار کیریئر جو ہیں وہ قیمتی کاروں کو لوڈ کر کے کھڑے ہیں وہاں پر۔ اسی طریقے سے جو کار کیریئر واپس آ رہے تھے وہ بھی تاحال واپس نہیں آئے، وہ بھی اسی طریقے سے کار کیریئر جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہیں۔ صدر پاکستان کار کیریئر ایسوسی ایشن امداد نقوی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے کمپنیوں کو 30% گاڑیوں کی کرایہ بڑھانے کا کہیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کار کیریئر کے جو آپریشن ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، ہم کاروں کا کرایہ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کمپنیز کو درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے کرایہ جات کے اوپر غور کریں اور ہمارے کرایہ جات کو بڑھائیں، تو ہم نے کمپنیز کو تقریباً 30% کرایہ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ریکویسٹ کی ہے۔ صدر کار کیریئر ایسوسی ایشن کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری سے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو وہیں سخت موسم مال بردار گاڑیوں کے پہیے کو جام کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری اویس چودھری نے کہا ہے کہ سندھ کے مختلف مقامات پر نیشنل ہائی وے N5 پر بدترین ٹریفک جام ہے۔ 2 گھنٹوں کا سفر 24 گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں پر مال بردار گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا مطالبہ ہے کہ صوبائی و وفاقی حکومتیں ٹرانسپورٹرز کے مدد کے لیے سامنے آئیں تاکہ گڈز ٹرانسپورٹرز اپنی سروسز بحال رکھ سکیں۔ جی، اس وقت سندھ میں کئی مقامات پہ ہماری سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں اور کئی کلومیٹر طویل قطاریں لگ چکی ہیں۔ ان قطاروں کی ذمہ داری جہاں سیلابی صورتحال پہ عائد ہوتی ہے، وہیں اس کی بہت بڑی وجہ اداروں کی نااہلی اور انتظامیہ کی ناکامی ہے۔ موٹر وے پولیس جو گاڑی والوں سے جرمانوں کی مد میں کروڑوں روپے وصول کرتی ہے، اس وقت موقع پہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ چکی ہے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھتے اور ڈرائیورز کی اس مشکل صورتحال میں مدد کرتے، لیکن پورے روڈ میں سندھ میں نیشنل ہائی وے N5 کے اوپر موٹر وے پولیس نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح نیشنل ہائی وے اتھارٹی، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ جہاں جہاں سے روڈ خراب ہوئے ہیں ان کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتی، وہ بھی اپنی ذمہ داری سے کو ادا کرنے سے قاصر ہے۔ تو اس صورتحال میں ہمارے ڈرائیورز شدید پریشان ہیں۔ وہاں دن کے وقت تو کوئی کھانے پینے کی چیز مل نہیں رہی، اگر مل رہی ہے تو وہ اس کی قیمتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ڈرائیورز اسے خریدنے سے قاصر ہیں۔ اور رات کے وقت وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں، ہمارے ڈرائیورز کو رات کو 5-6 لوگ آتے ہیں، وہ اسلحے کے زور پہ کئی گاڑیوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی افسوسناک صورتحال ہے جس میں اگر گورنمنٹ نے فوری طور پہ ایکشن نہ لیا تو ہمارے لیے کاروبار کرنا یا گاڑیوں کو روڈ پہ رواں دواں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے حکومت اور فلاحی اداروں کے بعد پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم بھی میدان میں آ گئی ہے۔ کراچی میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے جناح اسپتال کے باہر ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے طلبہ تنظیم PSF نے جناح اسپتال کے باہر ریلیف کیمپ قائم کر دیا، جہاں موجود کارکنان متاثرین کی مدد کے لیے فنڈ جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے نکلے کارکنان کہتے ہیں کہ اس وقت سندھ کے شہری مشکل میں ہیں تو وہ کیسے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو کے حکم پر یہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ہم نے کیمپ لگایا جناح کے باہر۔ ہم دوسری طلبہ تنظیم کو یہی ہمیں میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی طلبہ تنظیمیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ہر جگہ پہ کیمپ لگائیں۔ سر، ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ سیلاب متاثرین کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر کوئی بھائی اس میں مدد ہماری کرے گا تو اس کو احصال ثواب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس کی نیکی بھی شمار ہوگی۔ طلبہ تنظیم کے کارکنان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں کراچی میں ہجرت کرنے والے سیلاب متاثرین کو اپنی رہائش گاہ بھی فراہم کرنی پڑے تو وہ مکمل طور پر تیار ہیں۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں امدادی کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آ گئی۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں امدادی کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ امدادی کیمپ فوارہ چوک اور شرف آباد چورنگی پر بھی لگائے گئے ہیں۔
पाक फौज के जवान इमदादी कैंपों में सामान जमा करने में मसरूफ़ हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि मुखय्यर हज़रात सैलाब मुतासरीन के लिए अतियात जमा करा सकते हैं। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए MQM पाकिस्तान ने भी मदद की अपील कर दी। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, सियासी कायदीन सियासत को पसे पुश्त डालकर इस इंसानी अलमिया में कौम को हिम्मत दें और एक कौम बनकर सब अपना किरदार अदा करें। कालाबाग डैम भी बनना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। MQM की राब्ता कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान और वफाकी वजीर अमीनुल हक समेत MQM के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए शहर में इमदादी कैंप कायम करने का ऐलान और मुतासरीन की मदद करने की अपील। सबसे इल्तिजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि एक कौम की तरह इस वक्त हमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अवाम से, मुखय्यर हज़रात से हम बड़ी मुअद्दबाना दर्दमंदाना अपील करते हैं कि इस वक्त आम भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ें। एक सवाल के जवाब में MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कालाबाग डैम बनना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कालाबाग डैम जैसे कई डैम भी जिस तरह का तूफ़ान आया है और जिस तरह का सैलाब आया है और ग्लेशियर आपके डैम्स बह गए हैं सारे बलूचिस्तान के, कोई नहीं बचा है। आपको तो अब और बड़े बहरान का कालाबाग डैम पे सियासत नहीं होनी चाहिए, कालाबाग डैम में ज़रूर बनना चाहिए। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना था कि रेलवे ट्रैक के साथ फाइबर ट्रैक भी मुतासर हुआ है। हमने बैलेंस न होने की सूरत में फ्री कॉल की सहूलत दी। कैमरामैन आसिफ शफीक के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन को राशन की नहीं बल्कि तैयार पके हुए खाने की ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन के पास ना बर्तन हैं और ना ही कपड़े हैं। पूरी कौम से अपील है कि पुराने कपड़े फौरी तौर पर फलाही अदारों को पहुँचाएँ। ये रिपोर्ट देखें। सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने बताया कि सैलाब मुतासरीन को इमदाद देने के लिए हम बदीन तक ही जा सके। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि हालात तो सोच से भी बदतर हैं। मुतासरीन को अभी फौरी राशन देने से कुछ नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि सैलाब मुतासरीन के पास कुछ भी नहीं बचा। उन्हें अभी फौरी पके हुए खाने की जरूरत है। जा रहे हैं रेस में, ये रेस नहीं चलेगी। राशन का जो मरहला आएगा 10 दिन बाद आएगा। अब लोग राशन कर रहे हैं। मेन चीज़ जो अभी ज़रूरत है, कुकिंग आइटम रेडी, जैसे बिस्किट भी दे दें, चावल पुलाव बना के दें, कुछ भी करें वो दें। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने बताया कि इस वक्त हमारे लिए शर्म का मकाम है। सैलाब की सूरत-ए-हाल पर सबको निकलना होगा। लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे। सेकंड जो हमारे लिए शर्म का मकाम है, इन पाकिस्तानियों के लिए हम जो बैठे हैं सेठ लोग सब आगे आएँ, इस मुल्क को बचाएं, इन अवाम को बचाएं। देखें, उधर जाके मैंने ये देखा कि बच्चे नंगे हैं, मर्द भी अब कपड़े से महरूम हो रहे हैं और आखिरी मरहला ये आ गया है। अल्लाह मेरे मौला इस पाकिस्तान पर रहम फरमा कि लेडीज के लिए भी परेशानी हो रही है कपड़ों की। बिजनेस कम्युनिटी ने अपील की है कि सैलाब से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। सैलाब मुतासरीन की नजरें हम पर जमी हुई हैं, उनके लिए सबको कुछ न कुछ करना होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अंदरूनी मुल्क सैलाब की तबाहकारियाँ जानी और माली नुकसान का सबब बनने के साथ साथ महंगाई के तूफान का भी जरिया बनने लगी हैं। अंदरूनी मुल्क सब्जियों की तरसील मुतासर होने से शहर की सब्जी मंडी और इलाकाई बाजारों में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। अंदरूनी मुल्क सैलाब की तंदोतेज खौफनाक लहरें महंगाई के तूफान को भी दावत देने लगी। जमीनी रास्ते कटने और फसलें तबाह होने से सब्जियों की तरसील बुरी तरह मुतासर हो रही है, जिसके बायस कमोबेश तमाम सब्जियां दिन ब दिन आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इस वजह से महंगी है कि जो आ रही है वो भी बिल्कुल सड़ी हुई है, मतलब पहुंच नहीं पा रहा। अगर पहुंच भी जाए वो बिल्कुल इस हालत में होती है कि बिल्कुल उसका कंडीशन जो है बिल्कुल ख़राब होता है। फ़र्ज़ करो कि अगर वहाँ से 20 किलो सलाद पता आ रहा है तो यहाँ 7 किलो भी नहीं पहुँचता। वो इस वजह से भी ज़्यादा महंगी है। और रास्ते तो आपको खुद ही पता है कि हर जगह का रास्ते बंद है और कहीं सैलाब में डूब गए सारी सब्ज़ियाँ, इस वजह से भी है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो ज़्यादा प्याज टमाटर महंगा हुआ है इस वजह से महंगा हुआ है कि स्वाद का रास्ता भी बंद हो गया और ये बलूचिस्तान का तो कई दिनों से बंद है। सही है, इस वजह से माल आ ही नहीं रहा। शहर में टमाटर 20 रुपये महंगा होकर 280 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। प्याज 160 रुपये किलो से कम नहीं हो पाई है। सफ़ेद आलू 60 और लाल आलू 70 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। हरे मसाले में हरा धनिया 30 और पुदीना 25 रुपये गड्डी तक पहुंच चुका है। मिर्चें 200 से 250 रुपये किलो तक दस्तयाब हैं, जबकि पालक भी 200 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई है,
प्याज 200 रुपये किलो मिल रही है, कहाँ पर 30 रुपये किलो मिलने वाली चीज़ 200 रुपये किलो पे पहुँच गई है। गरीब आदमी कहाँ से लेगा? किरायों के मकान है, बिजली के बिल इतने महंगे हैं। कुदरती आफात के हवाले से इंतजामिया के इकदाम भी रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। अवामी हलकों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सैलाब और बारिशों की तबाकारियाँ और तरसीली निज़ाम की मुतासर होने के बायस मुश्किलात तो हैं, लेकिन इलाकाई सतह पर मुनाफाखोरों के खिलाफ इकदाम किए जाएँ तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा वसीम इफ्तिखार, City 21 न्यूज़।